మ్యాచ్ వచ్చేసి కండక్టెడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇండియా. సో ఈ మ్యాచ్ అనేది మనకి సెలబ్రిటీస్ మ్యాచ్, క్రికెట్ మ్యాచ్ వర్సెస్ ఇండియన్ టీమ్ లైక్ అంటే ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అనమాట. చాలా గట్స్ ఉండాలండి నార్మల్ హ్యూమన్స్తో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అండ్ కాంపిటీషన్గా రావడానికి. సో దే ఛాలెంజ్ టు కటింగ్ రేజర్లో చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారండి విత్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ పీపుల్తో. అండ్ దిస్ వాజ్ ది చారిటీ మ్యాచ్ 2K19. 1992లో ఈ చారిటీ మ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. దానిలో ఆల్రెడీ దాన్ని దివ్యాంగ్ అనే నేమ్తో డిజిగ్నేషన్ చేశారు. ఇప్పుడు 2008 నుంచి BDCA అనేగా నేమ్ చేంజ్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ యు నో BDCA మీన్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇండియా. So first of all, I would like to invite Ali sir onto the stage. Please give him a huge round of applause, please. Thank you, sir. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Thanks for coming for this. Can you hear me? Good evening, everybody. Thanks for coming. As you are aware about this, good evening. Myself, Muhammad Ali Qureshi. I am General Manager for BDCI. First of all, I thank Mr. Nagaraju Garu and the remaining guests, and also the media, and also the team who is going to play, Telangana Cine Star team, going to play with our Indian team. Which is everybody used to say they are disabled or something like that, but it's actually is an able team. When you play with them, you can realize how able they are. So this is what I want to inform through the media. So everybody used to say when it's coming to the physically challenged or disabled, when they say the awareness is not getting to the able people. So they could not understand what exactly the disabled people are playing with. Because this board is formed about 12 years back, and they really work very hard. And they have played a lot of national, state, and now we are coming up with the World Cup too, after this match, probably. So this is awareness because Mr. Nagaraju Garu, he supported a lot, and he came forward last time also, this time also. I really appreciate. And I really BDCA, thank you very much. And also the other who support us very well from the heart, bottom of the heart, I thank everybody. And I want the people to understand and come forward to this match, which we have on 10th of August in the Lal Bahadur Stadium. So they can get there when there's a lot of programs also we have conducted. And also the match will be very wonderful. And they can understand what exactly the team is. India team, which we have selected from the 25 states, we are available. BDC is available in the 24 to 25 states. And this team has been selected from all over the India. It's not from Telangana, not from Andhra Pradesh or UP or something. These players are throughout India. Some are from Kashmir, some from Kerala, and very strengthful team. Thank you so much for your valuable words, sir. So heartily welcome to our chief guest. So please welcome Venkateshwar Reddy Garu. Yes, sir. పత్రికా విలేకరులకు, విజేష్ణ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు, డిజేబుల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సభ్యులకు, ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, మెంబర్స్కు, ఇక్కడికి వచ్చేసిన సిటీ స్టార్స్కు అందరు కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. సెలబ్రిటీస్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అఫీషియల్గా స్పాన్సర్ చేస్తున్న అందరికీ కూడా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ తరఫున పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ చారిటీ మ్యాచ్ December 10th నాడు ఎల్బీ స్టేడియంలో జరగబోతున్న సందర్భంగా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున, మా ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున, మా మంత్రి గారి తరఫున, మా తరఫున ఎప్పుడు కూడా ఈ డిజేబుల్ క్రికెట్కు మేము ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఈరోజు
ఏదో లాంచింగ్ ఉందో ఈ కర్టెన్ రైజర్ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు ఈ డిజేబుల్ క్రికెట్ మ్యాచ్ చారిటీ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఈ యొక్క మ్యాచ్కు హెల్ప్ చేయబోతున్న ఈ మ్యాచ్లో భాగం పంచుకోబోతున్న అందరికీ కూడా సీనియర్ అసోసియేషన్ సంబంధించిన వారు కూడా నాగార్జున వారు కూడా నాగరాజు గారు కూడా ఉన్నారు. వారితో పాటు ఇతర సీనియర్ స్టార్స్ అందరు కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ మ్యాచ్కు మేము స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున అన్ని విధాల వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ సక్సెస్ చేయడానికి వారితో పాటు మేము కూడా కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి మా ముఖ్యమంత్రి గారి మా మంత్రి గారి తరఫున స్పోర్ట్స్ తరఫున వారికి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు కానీ వనరులు వసతులు కానీ ఏది కావాల్సిన దగ్గరుండి హెల్ప్ చేసి మరి ఈ మ్యాచ్ సక్సెస్ కావడానికి. ఎందుకంటే డిజేబుల్ క్రికెట్ వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఒక చేతితోనో ఒక కాలుతోనో ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ పెట్టుకోనో వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వారు పట్టే క్యాచ్లు కానివ్వండి, బౌండరీ దగ్గర ఆపే ఫోర్ కానివ్వండి, వారు కొట్టే షాట్లు కానివ్వండి, ఫీల్డింగ్ కానివ్వండి, బౌలింగ్ కానివ్వండి, చూస్తే సీరియస్ క్రికెట్ ఆడే మన ఇండియన్ టీము విరాట్ కోహ్లీ టీం ఏదైతుందో ఆ టీంకు ఏ విధంగా కూడా తీసుకొని విధంగా వీరు ఆడుతూ ఉంటారు. నేను దగ్గరికి వెళ్ళి చూశాను. నేను కూడా క్రికెటర్ని కనుక వారి సాధక బాధకాలు నాకు తెలుసు కనుక నేను ఎప్పుడు దగ్గరుండి వారికి నేను కోఆపరేట్ చేస్తూ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను. మరి సందర్భంగా డిజేబుల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మ్యాచ్ సక్సెస్ కావాలని చెప్పని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఆ రోజు కొద్దిగా వర్షం పడకుంటే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పని భగవంతుని కోరుకుంటూ 3-4 గంటల వాళ్ళ మ్యాచ్ సందర్భంగా మరొకసారి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు కర్టెన్ రైజర్కు అందరూ థ్యాంక్స్. జై తెలంగాణ. Those there all this time on the dash, the distinguished guest, Mr. Venkateshwar Reddy Garu, our great leader for TRS, and he is the chairman for the Sports Authority of Andhra Pradesh. He is always support the players and the athletics, almost all in Telangana. They are giving a lot of encouragement those who are playing all these games, and especially for our BDCA, Disabled Cricket Association of India. ఈ మ్యాచ్ 10వ తారీఖున లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఆడుతున్నామండి. ఇది నేను నాగరాజు, తెలంగాణ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, and we are all supporting BDCA and we are playing all the film stars, and I'll introduce our stars also on the dash. I'll request our captain Mr. Manoj Nandan to be on the dash. He played a lot of matches for India from the Disabled Cricket Association, and definitely one should see the match, and they will have the feeling that as if they might have seen ఏదైతే మీరు లండన్లో వరల్డ్ కప్ మంది చూశారో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసి ఆనందిస్తారని వారికి బీడీసీఏ గేమ్ ఎవరైతే ప్లేయర్స్ ఉన్నారో మన రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు దాంట్లో ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఉన్నారు, బ్యూటిఫుల్ క్యాచర్స్, బ్యూటిఫుల్ బ్యాట్స్మెన్స్. బ్యాటింగ్ అంటే సింగిల్స్, ఫోర్స్ అన్ని 4s 6 వాళ్ళు. లాస్ట్ టైం మ్యాచ్ అయినప్పుడు మేము కూడా అనౌన్స్ చేసాం. సంతోషంగా అంత స్పిరిచువల్ మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్పిరిట్ మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్ దగ్గర కూడా వారికి తక్కువ ఏం కాదన్నట్టుగా వీరు కూడా ఆడి మీ అందరికీ ఎవరైతే వచ్చి సార్ లాస్ట్ టైం మా క్రికెట్ తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి తెలంగాణ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మ్యాచ్ జరిగాం. డూ యు నో హౌ మచ్ క్రౌడ్? 17,000 people they viewed at Lal Bahadur Stadium. ఈసారి ఈ 10వ తారీఖున ఆగస్టు 10వ తారీఖున మీరందరూ వచ్చి సీట్లు లేవని చెప్పి ఈ షుడ్ బి మీరందరూ మమ్మల్ని మెప్పించి మీరు ఆనందపడతారని చెప్పేసి ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So once again, heartily welcome to respected dignitaries present here and cine stars. So heartily welcome ma'am. ఇప్పుడే వచ్చారు gorgeous Ashi Roy garu, heroine. So now I would like to invite Dr. Padmini ma'am onto the dais, Executive Committee member of Telugu Film Industry. Good evening all. Board of Disabled Cricket Association. I replace that word. Board of Dynamic Cricket Association India. Because
they are not disabled. They are the dynamic personalities of our country. So we should applaud them by giving a good clapping. I feel that. Our dignitaries, Venkateswara Reddy Garu, Ali Garu, Hussain Garu, and Nagaraj Garu, and all young stars, and with superstars, they are our cricket team here. I appreciate Stars with Superstars cricket on August 10th. See, our mind should be strong. The person who is having some disability, they will be more strong and stronger and the strongest. The strongest personalities cricket matches, we are going to watch it on August 10th. Last time also I have been part of this cricket match. It went on very well in LB Stadium. This time it should go more beautifully by filling up and all the seats and by our charity minds also. ఒక ఈవెంట్ ఏదైనా చేయాలి అంటే దాని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేయాలంటే దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. దానికి స్టాండర్డ్గా కావాలి అంటే డెఫినెట్గా పీపుల్ షుడ్ సపోర్ట్. ద పీపుల్ విత్ గుడ్ హార్ట్స్ definitely they will support this type of thing should happen, that all the people should come forward with their good hearts and supporting this. First I am supporting this as how much I can do it from my bottom of my heart. So all the youngsters, they are playing with them. Definitely it is going to become a very great match, India match and international match, what not, everything. Mr. Ramareddy and other people, they have taken a great step with the great people, with the support of Telangana, Telangana and the stars and all. I feel that it's really good to have such kind of match in our Hyderabad. Hyderabad is a beautiful place and with beautiful climate, and we love, all the people love the stars to be watched with superstars. This superstar match is going to become a big hit. I wish all the success, and recently I have been elected by executive committee member of Telugu Film Producers Sector. This is that because she produced industry, she told that, and this correction I should date. Thank you one and all for giving me this opportunity. Very good evening to all of you. ఈ BDCA బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్, దీనికి నాకు ఒక అనువైన సంబంధం ఏర్పడింది. సో ఎట్లా అంటే మన రామరెడ్డి గారు లాస్ట్ టైం నా దగ్గరికి వచ్చారు. సో ఫర్ సమ్ స్పాన్సర్షిప్ త్రూ క్రెడై చేయమని వచ్చారు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడై ఆర్క్ గ్రూప్ నుంచి కొంచెం సహాయం చేయడం జరిగింది. అలాగే లాస్ట్ టైం 24 టీమ్స్ మన ఎల్బీ స్టేడియంలో ఒక మ్యాచ్ టోర్నమెంట్ జరిగినప్పుడు దే ఇన్వైటెడ్ మీ. సో ఆ రోజు పిల్లలు, ఆ యువకులు ఆడిని చూసి ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్. ఎందుకంటే ఒంటి చేత్తోని, ఒంటి కాలుతోని, సో ద వే ఇన్ విచ్ దే పర్ఫార్మ్డ్, దే వర్ ప్లేయింగ్, సో అవుట్ స్టాండింగ్. అంటే మనం డెఫినెట్గా ఈ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ని మనము కంపల్సరీగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ క్రికెటర్స్కి చాలా స్పాన్సర్షిప్ వస్తుంటాయి. అదే ఐపీఎల్ అనుకోండి, వేరే ఏది ఉన్నా కానీ ఒకసారి ఐపీఎల్లో ఒక మ్యాచ్ ఆడితే సో వారు డెఫినెట్గా దే ఆర్ బికమింగ్ వెరీ రిచ్ పర్సన్స్. ఎందుకంటే చూసాము ఎంతోమందిని, స్మాల్ ఆటో డ్రైవర్ కొడుకు అనుకోండి, రిక్షా పుల్లర్ కొడుకు అనుకోండి, వారు ఒకసారి ఐపీఎల్లో కాగానే 2 కోట్లు 3 కోట్లు, ఈవెన్ సమ్ ప్లేయర్ ఉన్న దగ్గరనే ప్లేయర్ ఆల్మోస్ట్ 8 crores కూడా ఈ వాజ్ ఆక్షన్డ్. అలాగే ఈ వీరికి మాత్రం డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా అవసరము. సో దానికోసం మళ్ళీ నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు. సో దే వాంటెడ్ టు కండక్ట్ ఏ వరల్డ్ కప్ ఆన్ ఈ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్స్తోని. సో డెఫినెట్గా సో ఐ అప్రిషియేట్ ద ఎఫర్ట్స్ వాట్ దే ఆర్ పుట్టింగ్. సో ఈ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఎఫర్ట్స్ పెడుతుందో దానికి నా వంతు సహకారం డెఫినెట్గా అందిస్తాను. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా కదా ఇది వరల్డ్ కప్ అనేది పెట్టడం. సో ఫస్ట్ టైము అది కూడా ఇండియాలో, తర్వాత మన హైదరాబాద్లో కూడా మేజర్ ఈవెంట్స్ కావడం అనేది సో డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ తెలంగాణ అండ్ హైదరాబాద్. సో డెఫినెట్గా మనము ఈ అసోసియేషన్ని
ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని అంటే మనము మిగతా వాళ్ళని ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఎంతో మందిని వాళ్ళందరూ ఎంతో స్పాన్సర్షిప్ వస్తుంటాయి. బట్ వీళ్ళు ఒక్కసారి ఈ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఒక వరల్డ్ కప్ని ఆ ఈవెంట్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా వీరికి కూడా ఏదో సహాయం దొరుకుతుంది. ఈ టాలెంట్ కూడా బయటకు వస్తుంది. ఈ టాలెంట్ బయటకు వచ్చి ఇది చాలా మందికి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. అంటే డిజేబుల్డ్ ఎంతో మంది ఉన్నారు మన దేశంలో. సో వారందరికీ కూడా మనము డిజేబుల్డ్ అనే వర్డ్ కూడా వెళ్ళిపోవాలి. రెగ్యులర్ క్రికెటర్స్ లాగా మనము పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది లక్. Definitely this tournament is going to be successful. I request everyone అంటే ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని పార్టిసిపేట్ చేసేసి ఐ థింక్ చారిటీ మ్యాచ్ ఆల్సో ఆగస్ట్ 10th రోజు ఎల్బీ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్నారు. దానికి కూడా అందరూ వచ్చేసి ఎంకరేజ్ చేసేసి వీరందరికీ మన తోడు మన వంతు సహకారం చేద్దామని భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. సో ఇప్పటివరకు అయితే మన డిగ్నిటరీస్ స్పీచ్ వినేశారు కాబట్టి ఇంకా ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా మన సినీ స్టార్ మనోజ్ గారు అలాగే ఇండియన్ టీమ్ క్రికెట్ కెప్టెన్ వసంత్ గారు స్టేజ్ మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఆల్సో హీరోయిన్ ఆశీరాయ్ ప్లీజ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఇందాక యాక్చువల్గా ఏవి చూడగానే మా వాళ్ళందరూ ప్రాక్టీస్ అడిగారు. డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ కావాలి అని మేము అందరం డెఫినెట్గా ఫీల్ అవుతున్నాం. బికాజ్ లైక్ మేము ఫిల్మ్స్తో కానీ అదర్ వర్క్స్తో బిజీగా ఉన్నాం. బట్ ఆఫ్టర్ ఇందాక నాకు చెప్తున్నాను, నేను లాస్ట్ టైం వీళ్ళతో మ్యాచ్ ఆడలేదు, నేను షూట్లో ఉన్నాను మనాలి. సో ఫస్ట్ 4 balls-కి 4 wickets ఎగిరినాయి అన్నారు. ఇంకా ఎక్కువ గట్టిగా భయం స్టార్ట్ అయింది. సో వాళ్ళకి ఏమాత్రం కాంపిటీషన్ తగ్గించకుండా అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏదో ఊరికే ఆడేసి అన్నట్టు ఉండకూడదు. కాబట్టి వీ షుడ్ ఆల్సో గివ్ ఎ టైట్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు కీప్ అప్ ద సేమ్ ఎఫర్ట్ అండ్ గివ్ ఎ గుడ్ టైట్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ లెట్స్ నాట్ మేక్ hearts disable. So let's all support and give a great support for all these cricketers and talented people. Talent ever sottu kaadu. So we should all support and make them feel cherished and వాళ్ళు ఏదైతే ఆడాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఏదైతే సాధించాలనుకున్నారో we should all support as a human being. So ఆ హ్యూమానిటీ అనేది we should all have it in our own body. So మీ అందరి సపోర్ట్, మీడియా సపోర్ట్ అండ్ ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఎంతమంది టైం కేటాయించి వాళ్ళ కోసం సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సపోర్టింగ్ దీస్ పీపుల్. అండ్ యా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మ్యాచ్ అవుతుంది అని చెప్పి విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దేర్, విల్ హ్యావ్ ఫన్, విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ కాంపిటీషన్. సో వసంత్కి అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆఫరింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నాకు నాగరాజ్ సార్ గారు నన్ను లాస్ట్ టైం నుంచి కూడా అడిగారు, లాస్ట్ టైం అవ్వలేదు. సో ఈ టైం ఇంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నా చేతుల మీద పెట్టారు అండ్ ఐ షుడ్ టేక్ ఇట్ సో సీరియస్. అండ్ బికాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ కూడా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు నవంబర్లో. సో దిస్ మ్యాచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ లైన్ లైట్ ఫర్ దెమ్ టు బ్రింగ్ అప్ ఆన్ ద టాలెంట్ అండ్ షో ఆల్ ద టాలెంట్ టు యూ. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఆల్సో యా విల్ కీప్ అప్ ద ప్రాక్టీస్. థ్యాంక్ యూ సార్. వసంత్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడికి విచ్చేసిన గెస్టులకి, మాకు ఎంకరేజ్మెంట్కి మ్యాచ్ ఆడడానికి వచ్చిన సినీ స్టార్స్కి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన పత్రికా విలేకరులకు, మీడియా వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. దాదాపుగా నేను ఒక 15 years నుంచి డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఈ 15 yearsలో ఎంతో జర్నీ చేశాను నేను. అంటే ఆడుతూ తర్వాత కమిటీలో కూడా వర్క్ చేస్తూ వచ్చాను 15 years నుంచి. ఈరోజు ఇండియన్ టీం కెప్టెన్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకంటే నేను అంటే డిజేబుల్డ్ అంటే దివ్యాంగ్ అవ్వడం నేను పుట్టుకతో కాదు. నేను చిన్నప్పుడు 9 yearsలో అప్పుడు కరెంట్ షాక్ కొట్టింది నాకు. కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు నేను నాది ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది కదా, కరెంట్ షాక్ కొట్టగానే చెయ్యి తీసేశారనమాట బెంగళూరులో.
కానీ బట్ నాకు సెకండ్లో అంటే 1.5 month నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నా, కానీ ఏదో ఒక టార్గెట్ అనేది పెట్టుకోయిన తర్వాత ఇట్లా కరెంట్ షాక్ కొట్టడం వల్ల ఏదో ఒక లోతుకు నేను పడిపోయినట్లు ఫీల్ అయిపోయాను అనమాట. కానీ సింగిల్ హ్యాండ్ నేను చేయకపోయినప్పుడే క్రికెట్ నేర్చుకున్నాను. అప్పటి నుంచి నేను సింగిల్ హ్యాండ్తోనే క్రికెట్ ఆడుతూ అంచెలంచెలుగా ఎదుక్కుంటూ ఈ స్థాయికి నిలబడ్డాను ఇప్పుడు. దానికి కారణం బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు నాకు చాలా అవకాశాలు ఇచ్చి ఈ లెవెల్లో నిలబెట్టినందుకు. తర్వాత తీసుకుంటే లాస్ట్ టైం నేషనల్ ఈవెంట్ జరిగింది హైదరాబాద్లో, April 14th నుంచి 18th దాకా. 14th చీఫ్ గెస్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు. ఆ రోజు ఇస్ గుడ్ వచ్చి మాకు 24 lakhs 24 టీమ్స్కి అనౌన్స్ చేశారు. ఇంత పెద్ద లెవెల్గా ఇంతవరకు డిజేబుల్ క్రికెట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఎవరు ఇంతగా మాకు సపోర్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు నేషనల్ ఈవెంట్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్ చేశారు. ముందుకి వరల్డ్ కప్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తామని హామీ కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఈరోజు చూస్తే సినీ యాక్టర్స్ తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్ టీమ్ వర్సెస్ డిజేబుల్ ఇండియన్ టీం ఆడుతున్నాము. అంటే ఇక్కడ డిజేబుల్ క్రికెట్కు ఇండియాలో సపోర్ట్ చాలా తక్కువ అంటే చాలా తక్కువ. అలాంటి కాలంలో మాకు యాక్టర్స్ సపోర్ట్ చేయడానికి తెలంగాణ సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున మన నాగరాజు గారు సపోర్ట్ చేసి లాస్ట్ టైం ఒక మ్యాచ్ కూడా ఆడాం, ఎంకరేజ్ చేశారు యాక్టర్స్ వచ్చి. ఇప్పుడు కూడా అదేవిధంగా మన మనోజ్ నందర్ గారి క్యాప్టెన్సీలో టీం ఇక్కడ August 10th ఆడబోతుంది. ఇది ఆడడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే, మా క్రికెట్ను పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. అంటే ఒక డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ ఆడితే చూడ్డానికి రారు, నిజానికైతే 100%. చాలా ఈవెంట్స్ ఆడాం మేము, కానీ దీనికి ఒక గ్లామర్ తోడు కావాలి. గ్లామర్ తోడైతే మీడియా సపోర్ట్ కానీ, అంటే మీడియా చేసింది కానీ గ్లామర్ సపోర్ట్ అయితే పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్తారు మీడియా వారు. అందుకోసం మేము సినీ వాళ్ళతో మేము చారిటీ మ్యాచ్ ద్వారా పబ్లిక్లో గవర్నెన్స్ రావాలని ఈ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాం. ఈ మ్యాచెస్కి టోటల్ గ్యాలరీ పాసెస్ ఫుల్ ఫ్రీగా పెట్టడం జరిగింది. దీన్ని ప్రజలు తప్పకుండా ఆ రోజు సినీ యాక్టర్స్ని చూడడానికి వచ్చి మా క్రికెట్ని చూడాలి. అందుకు మీడియా ద్వారా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముందుకు మాకు ఇక్కడికి వచ్చేసిన గెస్టులుగా మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ వారు శాప్ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మాకు ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయగానే వచ్చారు ఆర్క్ గ్రూప్ ఆఫ్ చైర్మన్ రామిరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మేడం గారు, నాగరాజ్ గారు, తర్వాత మన సినీ ఆర్టిస్ట్ టీంకు స్వాగతం పలుకుతూ, అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రాంకి మాకు ఈ హోటల్ కూడా స్పాన్సర్ చేశారు ఈ ఓనర్ గారు, వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. Thank you, sir. So, madam, few words about this. Hello everyone, my name is Ashiro and I'm too happy for being here and I'm super excited for August 10th and all the best to everyone. Thank you. ఇప్పుడు మన August 10th రోజున సెలబ్రిటీ చారిటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ సంబంధించి కప్ లాంచ్ చేయవలసిందిగా శాట్ చైర్మన్ అల్లిపురం వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారిని మరియు నాగరాజు గారిని మరియు ఆర్ గ్రూప్ చైర్మన్ అండ్ ఎండి జి రామిరెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మా అసోసియేషన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఈసీ మెంబర్ పద్మిని నాగోల్పల్లి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. 2 captains ఆఫ్ ఫిలిం స్టార్స్ కెప్టెన్ స్టార్స్ మనోజ్ నందన్ గారు, అలాగే వసంత్ సార్, ప్లీజ్.
ఈరోజు డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వారు హైదరాబాద్లో ఎల్బీ స్టేడియంలో ఒక చారిటీ మ్యాచ్ అరేంజ్ చేస్తామని చెప్పని మమ్మల్ని అడగడం జరిగింది. అందుకు అనుగుణంగా వారికి స్టేడియం ఎల్బీ స్టేడియం ఇస్తూ వారికి అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఈ 10th నాడు జరిగే ఆగస్ట్ 10th నాడు జరిగే డిజేబుల్డ్ వీళ్ళ మ్యాచ్ చారిటీ మ్యాచ్ మన సిటీ స్టార్స్తో ఉంటుంది ఆ రోజు. మరి వారికి డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారికి మరి సిటీ స్టార్స్కు మధ్య జరిగే మ్యాచ్లో మరి పాల్గొనాల్సిందిగా వారి అందరినీ కూడా సిటీ స్టార్స్ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది రామిరెడ్డి గారు కానివ్వండి, కురేష్ గారు కానివ్వండి, మహమ్మద్ అలీ గారు కానివ్వండి, అందరూ కూడా వారికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ చారిటీ మ్యాచ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు వాళ్ళ తరఫున మళ్ళీ కొంత డిజేబుల్డ్ సంబంధించిన వారికి చారిటీగా ఆ డబ్బును వారు డొనేట్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు ఇంతకుముందు కూడా హైదరాబాద్లో ఎల్బీ స్టేడియంలో మా దగ్గర తెలంగాణలో చాలా మ్యాచెస్ చేశారు. మరి వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్ కూడా చేశారు. భవిష్యత్తులో వారికి సంబంధించిన డిజేబుల్డ్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లు కూడా ఇంకా హైదరాబాద్లో చేస్తామని చెప్పారు. వారికి అన్ని విధాలు కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. డిజేబుల్డ్ క్రికెట్లో కూడా వాళ్ళు ప్లేయర్స్ చాలా మరి ఇండియన్ టీం విరాట్ కోహ్లీ కానివ్వండి, మరి అలాంటి స్టాండర్డ్ ఉన్న ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు. వారికి అంగవైకల్యం ఉన్నా, ఒకరికి ఒక చేయి లేకపోయినా, ఒకరికి ఒక కాలు లేకపోయినా, ఒకరికి ఇంకా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు బ్యాటింగ్లో కానీ, బౌలింగ్లో కానీ, ఫీల్డింగ్లో కానివ్వండి, సిక్స్లు కొట్టడంలో కానివ్వండి, ఎలాంటి విధాలు కూడా వారు తీసుకోకుండా వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటే నేను కూడా క్రికెట్ ప్లేయర్గా మరి వారికి ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ వారు భవిష్యత్తులో కూడా అంటే వరల్డ్ కప్ అటువంటి స్టాండర్డ్ మ్యాచెస్ కూడా వాళ్ళు హైదరాబాద్లో చేస్తామని చెప్పి వారు చెప్తా ఉన్నారు. వారికి ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున కానివ్వండి, మా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి తరఫున కానివ్వండి, మా తరఫున కానివ్వండి, డిజేబుల్డ్ అసోసియేషన్ వారికి ఎప్పుడు కూడా మేము భరోసా ఇస్తూ వారు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నాము. చాలా అసోసియేషన్ తెలంగాణలో చూస్తూ ఉన్నాం మనము. వాళ్ళకన్నా బెటర్గా డిజేబుల్డ్ అసోసియేషన్ వారు మళ్ళీ మ్యాచెస్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి అన్ని విధాలు మేము సపోర్ట్ చేస్తామని తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. నమస్తే, వెల్కమ్ టు విచ్ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం. బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అండ్ ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ రెండూ కలిసి ఒక 2 జట్లుగా ఏర్పడి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి సంబంధించి మరికొన్ని విషయాలు మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ యాక్టర్ మనోజ్ నందన్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తరపు నుంచి కెప్టెన్గా వారు వ్యవహరిస్తున్నారు. వారిని అడిగి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ఎలా ఉన్నారు మనోజ్ నందన్ గారు? వీఆర్ డూయింగ్ గుడ్. ఈ ఆగస్ట్ 10th ఎల్బీ స్టేడియంలో బీడీసీఏ అండ్ టీసీఏఏ అని బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అండ్ తెలంగాణ సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇద్దరు టీమ్స్ తలబడుతున్నాయి. సో వాళ్ళకి బీడీసీఏ లాస్ట్ టైం కూడా ఆడారు మన తెలంగాణ ఆర్టిస్టులతో. ఆ టైంలో నేను లేకుండే షూటింగ్లో ఉన్నాను మనాలిలో. సో ఈసారి ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ లెట్స్ సీ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఆల్సో మంచి కాంపిటీషన్ ఉంది. లాస్ట్ టైం నాకు చెప్తున్నారు మా వాళ్ళు వరుసగా ఒక 4 వికెట్స్ ఎగిరిపోయినాయి అని చెప్పి. దే ఆర్ నాట్ లెస్ దాన్ ఎనీ రెగ్యులర్ క్రికెటర్ అన్న రేంజ్లోనే ఉన్నారు. ఒక్కొక్క బాల్ వాళ్ళది 130-140 km/h స్పీడ్లో పడుతుంది అని. సో వీ నీడ్ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఇందాక చూసిన ఏవి చూడగానే అందరికీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఆల్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ అండ్ couple of players are there well experienced and 15 years నుంచి they are trained for the cricket and all stuff. So డెఫినెట్గా నార్మల్గా ఏదో ఉండే మ్యాచ్ అయితే మాత్రం కాదు. విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైట్ కాంపిటీషన్ అండ్ మంచి ఫన్ కూడా. మా నూక్ రాజు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫన్ అండ్ గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మ్యాచ్. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద మ్యాచ్. ఓకే, మీ ఆపోజిట్ జట్టు మొత్తం వాళ్ళు హ్యాండిక్రాఫ్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళతో ఎలా మీరు ఐ టోల్డ్ యూ కదా ఇందాక నుంచి లాస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఆడినప్పుడు వాళ్ళు వరుసగా 4 వికెట్స్ ఫస్ట్ 2 ఓవర్స్లో 4 వికెట్స్ పోయినాయి మా వాళ్ళవి. సో అది నాకు ఇందాకే చెప్తున్నారు. సో దట్ క్యాపబుల్ దే ఆర్.
సో నార్మల్ రెగ్యులర్ క్రికెటర్స్కి తగ్గకుండానే ఉంది వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ కానీ వాళ్ళ ప్లే కానీ. సో వీ షుడ్ కీప్ అప్ ద టైట్ కాంపిటీషన్ ఫర్ దెమ్. అంటే వీ నీడ్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్ ఆల్ అవర్ సెల్స్ టు ప్లే విత్ దెమ్. సో ఈ టోర్నమెంట్కి సంబంధించి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపు నుంచి కానీ మన స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి తరపు నుంచి కానీ ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి? ఇప్పుడు ఈ ఎన్కేఎం గ్రాండ్ కానీ ఓయో వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు సపోర్ట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్. నవంబర్ నుంచి దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ద వరల్డ్ కప్. మన బీడీసీఏ బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు నవంబర్ నుంచి వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బికాజ్ ఆల్ ద టీమ్స్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక, మన ఏషియా నుంచి కానీ అండ్ ఆల్ ద టీమ్స్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 టీమ్స్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ సిరీస్. సో అది మనం ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అవ్వటం అండ్ ఆల్సో మన ఇండియా నుంచి ఇది స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ మూమెంట్. అండ్ దానికి ఒక లైమ్ లైట్లోకి వీళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు కూడా బాగా మంచి ప్లేయర్స్ అనేది దే ఆర్ నాట్ లెస్ క్యాపబుల్ అని చెప్పడానికే దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఎ మ్యాచ్ ఆన్ August 10th విత్ ద ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో దట్స్ దట్. ఇప్పుడు ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ద్వారా ఏమన్నా ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి ఏమన్నా సోషల్ కాజ్ కోసం ఏమన్నా యూజ్ చేసే చారిటీ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ టు కలెక్ట్ మనీ అండ్ గివ్ దెమ్ అండ్ సపోర్ట్ దెమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇప్పుడు మేము వాళ్ళతో పాటు ఆడితే దే ఆల్ ద అటెన్షన్ విల్ గ్రాబ్ దెమ్ ఆల్సో. సో ఆ లైమ్ లైట్ వాళ్ళ మీద కూడా పడాలి, వాళ్ళ టాలెంట్ కూడా ఎవరికి తక్కువ కాదు, ఎవరు తీసిపోరు అని ఇది చూపించడం అని చెప్పి మేము అందరం కూడా ముందుకు వచ్చాము. కొంతమంది ప్లేయర్స్ మేము అడగకుండానే దే హ్యావ్ కాల్డ్ మీ అండ్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్. కొంతమంది అడిగాము, కొంతమంది బిజీ విత్ షూటింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ మై టీమ్ హూ హ్యావ్ కమ్ అప్ బై కాలింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ నాకు సపోర్టివ్గా వచ్చి నుంచి మాట్లాడుతున్నందుకు. అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫన్ విత్ ఆల్ టీకా అండ్ బీడీసీఏ. ఓకే, మీ విషయానికి వస్తే మీరు ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు. మీకు కూడా ఫ్యాన్స్ని మీ సొంత టాలెంట్తో మీ ఫ్యాన్స్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టే మీరు చాలా మీ ఫ్యాన్స్కి కానీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి కానీ కొంచెం దూరంలో ఉన్నారు. మీ మూవీస్ రావట్లేదు. అయితే మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంది? మీరు మళ్ళీ ప్రజల ముందుకు ఎప్పుడు రాబోతున్నారు? రీసెంట్గా రొమాంటిక్ క్రైమ్ కదా థర్డ్ పార్ట్ వచ్చింది, రొమాంటిక్ క్రిమినల్స్. అండ్ దాని తర్వాత మేలో రిలీజ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్లో హ్యావ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజెస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ గోల్డ్ ఫిష్ అండ్ జార్జ్ రెడ్డి. ఈ రెండిట్లో నేను విలన్గా చేశాను. సో విల్ సీ మీ ఇన్ అదర్ షేడ్ అండ్ హోప్ యూ గైస్ విల్ షో మీ ద సేమ్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. అండ్ డెఫినెట్గా చిన్నప్పుడు ఉన్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మళ్ళీ ఆదికి ఆపోజిట్గా విలన్గా చేశాను. సో ఆది అన్న హ్యావ్ గివ్ మీ అ వండర్ఫుల్ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్. సో జార్జ్ రెడ్డిలో శాండీకి ఆపోజిట్ చేశాను. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ హౌ యూ గైస్ విల్ టేక్ మీ అప్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. మీ మూవీస్కి కానీ మీ ఈ క్రికెట్ టీంలో మీరు గెలవాలని మీ టీం ఘన విజయం సాధించాలని మా V3 న్యూస్ తరఫున మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అలాగే చూసుకున్నట్టయితే ఆగస్టు 10వ తారీఖున ఎల్బీ స్టేడియంలో జరగబోయే బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ అసోసియేషన్ క్రికెట్ టీం అండ్ ఫిలిం ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ క్రికెట్ టీంలో ఇప్పుడు హోరాహోరీగా తలపడనుంది. ఇండియన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డిజేబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ టీం తరపు నుంచి వసంత్ కుమార్ గారు, వికలాంగుల టీం కెప్టెన్ వసంత్ కుమార్ గారు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి ఈ క్రికెట్ విషయాలు తెలుసుకుందాం. సరే, ఎలా ఉంది ప్రాక్టీస్? ఎలా ఉంది? బాగుందండి ప్రాక్టీస్. నేను దాదాపుగా 12 years నుండి డిజేబుల్ క్రికెట్ ఆడుతున్నాను. బహుశా ఇందులో నార్మల్కి సమానంగానే ఆల్ రూల్స్, నార్మల్స్ ఏ విధంగా లెదర్ బాల్తో ఆడతారు అదేవిధంగా లెదర్ బాల్, సేమ్ రూల్స్, సేమ్ గ్రౌండ్, సేమ్ బౌండరీ యాక్ట్. కానీ నార్మల్కు అన్ని చేతులు కాళ్ళు ఉంటాయి, మాకు ఒక చెయ్యి ఉండదు, లేకపోతే ఒక కాలు ఉండదు. డెఫినెట్గా మేము కూడా ఒక ఫైట్ ఇస్తాం మ్యాచ్. ఈ మ్యాచ్ జరపడం కూడా ఒక చారిటీ పర్పస్. ఇందులో దాదాపుగా 1992 నుంచి డిజేబుల్ క్రికెట్ స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లేదనమాట. దీనికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు, ఒక స్పాన్సర్స్ లేదు. ఇప్పుడు ఒక IPL జరిగింది మొన్న. IPL జరిగితే కొన్ని కోట్లలో ప్లేయర్స్కి అందరం మాకు కోట్లు వద్దు, ఇట్స్ జస్ట్ స్పాన్సర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే చాలా మంది ఇండియాలో డిజేబుల్ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, వీళ్ళకి కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి, స్పాన్సర్స్ రావాలి అనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎంకరేజ్ అంటే ఎటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి? అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు డిజేబుల్ క్రికెట్ ఉంది, కొన్ని స్టేట్లలో 24 స్టేట్లో 24 టీములు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ, లేకపోతే BCCI నుంచి కానీ, ఇలాంటి ప్రైవేట్ స్పాన్సర్స్ నుంచి కానీ అలా విధంగా వస్తే వాళ్ళకు ఒక లైఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక పబ్లిక్లో దినం మామూలుగా నార్మల్ క్రికెట్ జరిగినట్లే డిజేబుల్ క్రికెట్ కూడా జరుగుతుంది. మీ పైన ఎంతో బాధ్యత ఉంది. గెలుపు పదంలో ఎలా మీ టీంని నడిపించబోతున్నారు? బహుశా నేను స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి జర్నీ నాది అన్ని క్యాప్టెన్స్లోనే వెళ్తున్నాను. డిస్ట్రిక్ట్ క్యాప్టెన్ చేశాను, తర్వాత స్టేట్ క్యాప్టెన్ చేశాను, ఇప్పుడు ఇండియన్ టీం క్యాప్టెన్
తొలిసారిగా నేను నా టార్గెట్ ఇది డిజేబుల్ క్రికెట్లో ఇండియన్ టీం కెప్టెన్గా ఆడాలి, ఇండియన్ టీంను ఒక స్థాయికి తీసుకురావాలని నేను ఒక ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవుతాను కూడా. ఎన్ని సిరీస్ ఉండబోతుంది దీంట్లో? ఇది వరల్డ్ కప్ ఉంది, December 3 వరల్డ్ డిజేబుల్ డే. ఆ రోజు మ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దాదాపుగా 8 నుంచి 10 కంట్రీస్ ఇండియాకి రాబోతున్నాయి. స్పెసిఫిక్గా మన హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువ మ్యాచెస్ ఉంటాయి. ఆల్ ది బెస్ట్. మా V3 న్యూస్ ఛానల్ తరఫున మీ టీము ఘన విజయం సాధించాలి. మీరు ఇంకా మరి మన భారతదేశాన్ని ముందుకు హ్యాండిక్యాప్స్ అయినా సరే మీరు ఎంత మీకున్న మీకున్న పట్టుదలతో మీరు విజయం సాధించాలని మా V3 న్యూస్ తరఫున కోరుకుంటున్నాను. ఈ V3 ద్వారా నేను ఒక తెలియజేయడము, ఆగస్టు 10వ తేదీ దీనికి ఏమి ఛార్జెస్ ఉండు, టికెట్కి ఫ్రీ పాసెస్. దయచేసి హైదరాబాద్లో ఉన్న చుట్టుపక్కల క్రికెట్ అభిమానులు, మిగతా ప్రజలు డిజేబుల్ క్రికెట్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, అంటే చూడడానికి ఎలా ఆడతారని చెప్పడానికన్నా మీరు రావాలి. మీ V3 ద్వారా తెలియజేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.